प्रिय मोर प्रभु दास दासी माने भाई और भणी माने आज टिके गरम गरम लगुच नहीं कि बहुत दिन पर आमे सूर्य किरण प्रचुर भाव में पाई पारुछु तेबे जीवन में मध्य ईश्वरीय सूर्य प्रकाशित होगा निहाती दरकार। जिते आम ठंडा पड़ जाऊ शांत हो जाओ आमर स्पिरिचुअल लाइफ साइलेंट हो जाए स्टॉप हो जाए प्रभु को विषय चिंता करने आम मैंने जिते आम चिंता को शून्य कर दौ से आमको टे हिट करने निहाती आवश्यक थाए। तेणुक बाइबल मलाखी पुस्तक एक भाववाणी करागला तुम्भ मान निमंते सही परमेश्वर सूर्य सदृश्य प्रकाशित हेबे। जदि मलाखी पुस्तक पढ़े शेष बाइबल पुरातन नियम शेष पुस्तक मलाखी पुस्तकर 4 अध्याय तहिर 2 पद अनुसार लिखा जाए मात्र आम्भ नाम को भय करुछ जे तुम्हें माने तुम्भ मान प्रति धर्म रूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त उदित हेबे आउ तुम्हें माने बाहर होई हृष्ट पृष्ठ गवश तुल्य क्षुधा मारिब। तामाने सूर्य किरण स्पिरिचुअल लाइफ रे मध्य दरकार आउ सूर्य हेले यीशु ख्रीष्ट आउ ताहांकर वाक्य जो ठारे आलोक अछि। सूर्य जदि अछंती तेबे सूर्य जदि लाइट दे पारिबे नै तेबे किछि मूल्य नथिबो। सूर्यर निजर आलोक अछि जेमिति यीशु ख्रीष्ट मध्य जेहेतु से सूर्य अटंती ताहांकर निजर आलोक अछि सही आलोक हेले ताहांकर वाक्य। तेणुक तुम्भ वाक्य मो चरण प्रदीप बोली कहा जाए सुसमाचार एक लाइट अच्छी। तेबे बेले बेले आमर साइलेंस लाइफ को एक्टिव करने बूस्ट करने कौन दरकार निजक टिके गरम करवा सूर्य किरण पड़ा निहाती जरूरी। कहीं जीवन मध्य आम एत रेस रे दौड़ू आम माइंड रो स्पिरिचुअल पार्ट लाइफ रो स्पिरिचुअल पार्ट को बेले बेले साइलेंट कर दी था भूली जाइए मत स्पिरिचुअल लाइफ रे मध्य पढ़ार अच्छी। आम रिलीजियस भिन्न भिन्न रिचुअल्स को फॉलो करू रिचुअल्स केबे हेले आमको स्पिरिचुअली बूस्ट करिवो नै करिवो जदि ईश्वर को वाक्य तेबे बेले बेले जीवन को आहुरी अधिक उत्तम रूप से गढ़ा निमंते आम रेस रे लगी पड़ू। आज देखिए पृथ्वीर सब मनुष्य गोटे व्यस्तता भितर ही थाए एते तरकरिया जीवन हो गला तेणुक जाके पचार टाइम ना बोली कहे आज्ञा टे आज बसिक आलोचना कर टाइम ना आसंता शुक्रवार टे प्रार्थना जीवा कि ना टाइम गला कुआडे तरतरिया हो जाइए समस्त ए व्यस्तता मध्य आमर स्पिरिचुअल पार्ट को साइलेंट कर दे आमर ध्यान सेपटू हटि जाए बेले बेले एमती सिचुएशन गोटे मंडली रे किछि लोकन ठारे देखागला जो मान पितर लेटर लिखुଥିଲେ आज मध्य अनेक अछंती रिचुअल्स को आम फॉलो करू बहुत भल कथा रिलीजियस ट्रेडिशन को आम फॉलो करू बहुत भल कथा किंतु एक्टिवली फॉलो करबा दरकार। आमर इंटेंशन रे आमर अटेंशन रे प्रभु देखा जाउथबा दरकार डेली लाइफ रे। तेबे एक मंडलीर किछि लोकन को पितर से समय लिखले सेमानकर सिचुएशन बड़ जटिल थिला एमिति सिचुएशन जे सेमाने ना प्रभुंकर हो पारुले ना शैतान रही पारुछ कौन सिचुएशन थिला जोटा आम पढ़ी पितर पुस्तक रे पितर से मानक लेटर लिखिले जे माने छिन्न भिन्न एक अध्याय पितर तहिर जदि आम माने एक और 2 लिखा अछि पिता ईश्वर को पूर्व ज्ञान अनुसार
आत्मा द्वारा पवित्रकृत हो आज्ञावह पुणी यीशु ख्रीष्ट रक्तरे सिंचित होगा निमंते मनोनीत होती से निकट पत्र तुम्भमान प्रति प्रचुर रूपे अनुग्रह बर्तु। एक पद पितर यीशु ख्रीष्ट जड़े प्रेरित पंथ गालातिया काप्पादोकिया आसिया और बिथुनिया छिन्न भिन्न जो प्रवासी मैंने के लेटर लिखा जाउछि जे माने इमिग्रेशन परी हे जाइछ बाहरी पड़िले स्थान नाय रहिबा पय के हेले तांको आश्रय दो नहंती एमाने संपूर्ण भाव छिन्न छतर हो जाइछ छिन्न भिन्न के तो घर हराइछि के तो निजर लोकबाक हराइ दैछि के तो निजर प्रोफेशनल लाइफ को हराइछि के चाकरी हराइछि के बिजनेस हराइछि के निजर संतान संतति को हराइछि के निजर अर्जित धन संपत्ति हराइछि के रिलीजियस लाइफ हराइछि स्पिरिचुअल लाइफ हराइछि छिन्न भिन्न हो जाइछि काहेकि साम्राज्य रे गोटिए प्रकार रो ताड़ना घटिला ख्रिस्टियन लोक मानकू जो आड़े देखिबो से मानकू ताड़ना कराजिबो राजा आज्ञा जेतेबेल हला माने छिन्न भिन्न हो गेले पितर से मानक निकट लेटर लिखिले जेतेबेल विपद मारी आसे स्पिरिचुअल पाथ हमर डाउन हेले हे जाय नले उच्च हेले हे जाय आपण माने अनुभव करिथिबे जेतेबेल आमे समस्या रे पड़ू किछि लोक प्रभु को छाड़ी दियंती जनसंग परि लोक माने जनस गले पहाड़ ऊपर चढ़िले केते बेले नगर विनाश हो देखु थांती नगर विनाश हेलो ना दुख हो गला तांकु मु एबे का मरि जीव मते प्रभु दरकार का नै ए जीवन एमती अछंती ओले प्रभु को मागी मागी थकी गला परे मु ना आ गिरजा जीवी नै से प्रभु मते दरकार नै से चर्च से दरकार नै मोर बाटे कोई छिड़ला का ये किछि लोक एमती अछंती दुख आसिले का प्रभु देखा जाते कोरोना आसिला सब प्रार्थना करिबा आरंभ करि देले आश्चर्य हे जे कोरोना टाइम रे जे मानकू मो वर्षक मध्यरे थरे मात्र क्रिसमस राति रे जे मानकू देखुता से माने डेली गिरजा आसीबा स्टार्ट करि दे भय रे एटा हला दरकारिया ख्रिस्टियन जीव मते दरकार अछि त मो घर गिरजा घर को जीवन हम केबे मिसिबे नै किंतु एठारे कोन सिचुएशन है से मानकू छिन्न भिन्न करि दिया जायछि दुई प्रकार विषय को मानवा फोर्सिंग कर जदि 4 अध्याय एक पद अनुसार ख्रीष्ट शरीर में दुख भोग करिथिबारु तुम्भे माने मध्य सेही परि मन धरी आपना मानकू सुसज्जित करो कारण जे शरीर में दुख भोग करि अछि से पाप को निवृत्त होई अछि माने ता अर्थात कोन एमानकर सिचुएशन शरीर में परसिक्यूशन एमती तारणा शुणिले भय लगे वितरण समय जो विश्वासी माने थिले ना आज भाई सुविधा नथिला से ख्रिस्टियन लोक माने ख्रीष्टर शब्द प्रोनाउंस जदि करदेले जीभ काटी देबे पाटी सिलाई देबे से शुष्क चमड़े गुड़ाई दि जाउथला जीवंता मनुष्य को आ प्रचंड खरारे फोपाड़ी दि जाउथला से चमड़ा जिते बेले गरम हो जाए हेट हो जाए ताती जाए से चमड़ा सहित एमानकर देहर चर्म मध्य पूरा जो माने मिसी जाउथला जीवंता नरकदंड पाइछंती प्रभु को लोक माने पितर को शुणिले भय लागिबो आम भाया सुविधा नथिला से आम पाखे जमी घरे घरे 3टा 4टा लगा बाइबल अच्छे से नथिला एटा गोटे सत्य कथा बाइबल सिना प्रचुर अच्छी पढ़वा समय नहीं कहीं तरतरिया जीवन आ द्वितीय विषय से कौन करा जाउथला जे 2-3 4 अध्याय प्रथम पितर 2-3 अनुसार तहिरे लिखा जाए आ से पितर से एनकरेज करुले से सिचुएशन केमती थिला 2-3 पद अनुसार जेणु विजाति मानकर इच्छा अनुसार कार्य करी तुम्हे माने जेते काल कामकता कुअभिलाष मद्यपान रंगरस मत्तता धन्य प्रतिमा पूजा करुथला ताहा यथेष्ट लिखा जाए अर्थात ए विश्वासी माने दिन थिला जे ए सब कार्य रे माने लिप्त थिले मद्यपान करुथले देव पूजा करुथले
ସବୁ ପ୍ରକାରର ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ, କାମକତା, ଅଭିଳାଷର କର୍ମ ଗୁଡାକ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସିଂ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲ, ଦେବ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଲ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାମକତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡିବ, ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା କେମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମକୁ କେହି ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଖାଟିଆ ଜୀବନରେ ଆସ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ କେହି ଫୋର୍ସିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ? କେତେଜଣ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଲାରାମ ବସାଇଲେ। ଅଚେତ ଜୀବନକୁ ଚେତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆଲାରାମ ବାଜିବା ଦରକାର ନା। ରାତି ଯାକ ମସ୍ତ କରି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରି ମାରି ଶୋଇ ଦେଇଛି, ଚେତା ହେତୁ ନାହିଁ। ଆଲାରାମ ବାଜୁ ବାଜୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ବନ୍ଦ, ଚେତା ଆସେ। ଆମ୍ଭର ନିଦ୍ରାଳ ଅବସ୍ଥାର ଅଚେତା ଅବସ୍ଥାକୁ ସଚେତନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲାରାମ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ରଖିଥାଉ। କାହିଁକି? ଅମକ ଟାଇମରେ ମତେ ଚେତାଇ ଦେବ ସେ। ପିତର କଣ ଆଲାରାମ ଦେଲେ? କଣ ଲେଖାଯାଏ 4:7? ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଲାରାମ। ଆଲାରାମ ବାଜିବା ଦରକାର। ପିତର କହିଲେ ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ। ତୁମ୍ଭ ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ। ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅଛି। ଏଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏଟା ହେଲା ଆଲାରାମ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେତାଅ ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଲାରାମ କେବେ ଲଗାଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଭୟ ଆସୁନାହିଁ ଜୀବନ ଭିତରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ କେବଳ ଦେହରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ସମସ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ, ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ମନକୁ କେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। କେହି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ମନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଚିନ୍ତାକୁ ହିଁ ହରଣ କରିଦେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆଜି we are being persecuted today also। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ମାଡ଼ ପଡୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଲାରାମ ଲଗାଇନୁ କେବେ? ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଠାରେ ପିତର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କଣ ହୁଅ? ସଚେତନ। ସଚେତନ। ଆଲାରାମ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଅଚେତା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା। ଅଚେତା ଲୋକକୁ ସଚେତନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲାରାମ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ 2 ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଅ। ନମ୍ବର 1, ଶୟତାନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାଅ। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ସିଂହ ଭୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଧରିକି ଖାଇଦେବ। ନମ୍ବର 2, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ନମ୍ବର 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଟା ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ 26:41, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ। ଏଫେସିୟ 6:18 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ବଳବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। 26:41। ପୁଣି ଏଫେସିୟ 6:18 ଅନୁସାରେ
ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଆରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରେ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଗମନାଗମନ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅଜାଗୃତି ପାଏ ବୋଲି ଶୋଇ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ ତଳେ 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 ଲେଖା ଅଛି, ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ମାନେ ହିଂସ୍ରକ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଡାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡିଲେ। ଶୋଇ ପଡିଗଲା ପରେ କଣ ଆସିଲା? ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲା। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ମାନେ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବେ। ଅଜାଗ୍ରତ ଜୀବନର, ଅଚେତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଯୌବନ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅଛି, ଆମ୍ଭର ଦେହର ବଳର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଅସାର ଦେଖିଲି। ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଚାଲ, ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଆମର ମନର ଗତିର ଅନ୍ତିମ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁର ଲାଳସାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଆଲ୍ଲାହର ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପିତର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନରେ ସଚେତନ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆଲ୍ଲାହର, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? ଆଲର୍ଟ ରହିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ପଢୁ ତିତସଙ୍କର ପତ୍ରରେ, ତିତସ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତହିଁରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହନ୍ତି। ଯଦି ତିତସ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 11-12 ପଦ ଏଇ ଜଣେ ପଢିବେ ତ ପଢନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପର କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଏଲର୍ଟ ହେଇଗଲି ମାନେ କଣ ଅଟେ? ସେଟା ଜାଣିବାଟା ନୁହେଁ। ଯାହା ଜାଣିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳାଉଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ଏମିତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୋଲି ଦେଇଯାଇକି ଠୁଲ ଦେବାଟା ହେଲେ ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଗଲି, ପାଳନ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ କଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ? ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଡିଶାରେ ଥିବା ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁନା, ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଦେଇଛି, ଆମଠୁ ଅଧିକ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଲର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠିକ ଅଲଗା ହେବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଲାରାମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଲାରାମ ଯେ ଲଗାଇବ ସେ ସଚେତନରେ ଆସିବ। ଆଲର୍ଟ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ପାଇଛି ତଦନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତୃତୀୟ କଥା, 8 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ଆମେ ପଢିଛୁ? ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ପ୍ରଥମ କହିଲି ଆଲାରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲି ଆଲର୍ଟ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆଫେକ୍ସନ। କଣ ଦରକାର? ଆଫେକ୍ସନ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ପ୍ରେମ ରଖ, ଏମିତି ସ୍ନେହ ରଖ, ପାପ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ ହୋଇଛି। ଏଟା ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିବା, ମାନେ ଫରଗିଭିଂ ଲଭ୍, এটা ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ। ଏମିତି ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ
କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେ ତାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ମୁଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲିକରି ନିଜେ ଲୁପ୍ତ ହେଇ ବସି ଥାଉଛି। କିଏ ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛି, କିଏ ତ ଡ୍ୟାମ ର ତଳେ ଡେଉଁଛି, ଆଉ କିଏ ତ ମଦୁଆ ହେଇକରି ବୁଲୁଛି। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମରେ ପାପ ବଢି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଭିତରେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏମିତି ପ୍ରେମ କର ସେ ସାମନେ ବାଲାର ପାପ ହିଁ ଆବୃତ ହୋଇଯିବ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରଗିଭିଂ ଲଭ୍। ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଏମିତି ପ୍ରେମ କଲେ, ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ, ଜଗତର ପାପ ହିଁ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଫରଗିଭିଂ ଲଭ୍ ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ହେଲେ ଯୋସେଫ। ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ଅଛି କି ଯେ କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର କ୍ଷତି ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, କେବେ ହିଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱର କି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଚାର କରିବି। ଏଡେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଘରେ ଜାଗା ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଠେକିଦେଲେ ଗାତରେ ମରିଯାଉ, ବିକି ଖାଇଦେଲେ, ଭାଇକୁ ବିକି ଦେଲେ। ଏବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ 50 ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 15 ପଦର ତଳେ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତା ମରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କେଜାଣି ଯୋସେଫ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ, ଆମେମାନେ ତାହାର ଯେ ସକଳ ମନ୍ଦ କରିଛୁ, ମଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେମାନେ ତୁମର ଦାସ। କହିଲେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ଏବେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। କଥା ଯୋସେଫ କହୁଥିଲେ ନିଜ ଭାଇମାନେ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ଯାହା କଲ, ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କଲ, ପ୍ରଭୁ ତ ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛ। ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟାଣି ମାରିକି କହିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲ ପରା, ଦେଖିଲ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠାଇଲେ, ତମମାନେ ଯୋଉଠୁ ସିଟି ଏକା ଅଛ ମାଇକା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ ସକ୍ରିୟ କଲେ, ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେ ମୋହର ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିବି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଯୋସେଫ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ନିଜ ଭାଇମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାହାକୁ କନ୍ଦାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରଗିଭିଂ ଲଭ୍। ନିଜେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଦିନେ କନ୍ଦେଇଥିଲେ। ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରଗିଭିଂ ଲଭ୍। ସେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଠାଇକି କହିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ କି କେବେ? ତେଣୁକରି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସେ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିକି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଚାହୁଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡରେ ସେ ରହୁ, ସେ ପାପର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ଖାଇବାକୁ ଥରେ ଦେଇକି ତ ଦେଖିବ, ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଅଙ୍ଗାର ବଧା କରିବା ପରି ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ସେ ବୁଝିଯିବ
ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲି। ଜୀବନ ଯାକ ନିଜକୁ କଷିବ। ତେବେ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ହେଉ ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, 4 ଅଧ୍ୟାୟର ଏଫେସିୟ 4ର 5:1 ଲେଖା ଅଛି। ଏଫେସିୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଏଫେସିୟ 5:2 ଅନୁସାରେ ପଢନ୍ତୁ କିରଣ। ସେହି ପରି ଏମିତି ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଇଟା ଅଛି। ତେବେ ପିତର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ ଏଫେକ୍ସନ। ଚତୁର୍ଥ କଥା କଣ? ଆମେ ଯଦି 9 ପଦ ପଢୁ, ଯାହା ଆମେ ପଢିଅଛୁ 9 ପଦ, କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର କଣ କର? ଆତିଥ୍ୟ କର। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୁଅ, ଆତିଥ୍ୟ କର। ତାମାନେ ମାଗିବାଟା ଛାଡ଼ିକି ଦେବାଟା ଶିଖ। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖ। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚିୟରଫୁଲ ଆର୍ମସ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ଆର୍ମସ କହିଲେ ଦେବାଟା। ଆର୍ମସ ଗିଭିଂ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେବାଟା ମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାହା ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆର୍ମସ। ଚିୟରଫୁଲ ଆର୍ମସ। କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଏଠାରେ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର କଣ କର? ଆତିଥ୍ୟ କର। କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ? ସେ କେୟାରିଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ଉପକାରିତା ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଛି। ଏଟା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଯୀଶୁ ପରି ଲୋକ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆତିଥ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ଅତିଥି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି କଲେ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଘରର ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ତାହାକୁ ଅତିଥି କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଋତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ, ସେଦିନ ସାରା ହସୁଥିବ। ସେଦିନ ହାସ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିଏ କି? ଇସ୍ହାକ। ଯାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ? ହାସ୍ୟ। ଆମେ ଅତିଥି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଯକ୍ଷୀୟ ଦିନେ ଗଛରେ ଚଢି ପକାଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମ ଘରେ ଯିବ। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଘରକୁ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ଏ ଗୃହରେ କୌଣସି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି। ସେଦିନ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସୋସାଇଟି ଏକ ଘୃଣା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଏ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏ ପାପୀ ନାହିଁ, ଅପରାଧ। ଜୀବନର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବଦଳିଗଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତିଥି କଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନ, ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଜୀବନ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏତେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଭୁଲ କରୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ପାଠକୁ, ବହିକୁ ସମୟ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବ ନା, ସେ ବହି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦେବ ଥିବ କି? ଯାହା ପଢିଥିଲେ ସେଟା ହିଁ ଯାଇକି ଲେଖିବେ। ସେ ବହିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବେ କି ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ? ବହି ସାଥ ଦବ ନାହିଁ। ସାଥ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମତେ ଧରିକି ଗଲେ, ମତେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ଇନଭିଜିବଲ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବସିବେ।
ତାଙ୍କର ଇନଭିଜିବଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ଦେଖିବ ସେଦିନ କଣ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିବାଟା ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦେବାଟା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ ଏକଥା ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପାଉଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 20:35 ପ୍ରେରିତ। ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦାନ କରିବାଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ପିଲା, ଯୋଉ ପିଲା ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଦେବାଟା ଜଣା, ସେ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଗିଜ୍ ଗିଜ୍ ହେବନି। ମୋର ପିଲା ମତେ ଏମିତି କନ୍ଦାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲଗାଟା ମୁଁ ମାଗୁଛି, ନ ଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ପଥ ବୋଲି ଥାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଶିଖାଇଛୁ ଆମେ ସେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବାଟା କେବେ ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେବାଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା କାହାକୁ ବି କିଛି ଦେଇଛି ତାହାର କେବେ ହେଲେ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ତ ସତ କଥା। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଆମର ହାତକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ସେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆର୍ମସ ଆମର ଚିୟରଫୁଲି ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା କହିଲେ କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ଆତିଥ୍ୟ କର। ଓକେ, ପଞ୍ଚମ କଥା 10 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡର ଭରିଆ ସ୍ୱରୂପେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ପିତର କହିଲେ ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ତ ରଖିବ, ଏଫେକ୍ସନ ରଖିବ, ଆର୍ମସ ଦେବା ମନୋଭାବ ରଖିବ, ଆଲାରାମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କର, ବି ଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରେସ୍। ଏଜେଣ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିବେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବେ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନୁଗ୍ରହର ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର? ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁବିଧ ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡର କରିବା ସ୍ୱରୂପେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସେବା କର। ଗ୍ରେସ୍ ଫର୍ ସର୍ଭ, ସେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲା ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ବୁଝୁ ଯେ ମତେ ଦୟା କରିକିରି, ଦୟାର ଅନୁଗ୍ରହର ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି ମାଗି ପକାଇବେ ଏବେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେବା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିପାରିବା। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଫ୍ରିଡମ ଦେଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଲେ। କାହିଁକି? ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗାଲାତୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ପଢିବେ ଗାଲାତୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଗାଲାତୀ 5:13 ଶିଖର ଟିକେ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଫ୍ରିଡମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କେବଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୱିଙ୍ଗସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ
ସେଇ ୱିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଆମେ କରୁଅଛୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେବାର କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷ କଥା, ଫାଇନାଲ କଥା ଯାହାକି ପିତର କହିଲେ 11 ପଦ, କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ, କେହି ଯଦି ସେବା କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ପରି ସେବା କରୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ